நான் உடல் மனம் புத்தி அல்ல என்ற தொடர்ச்சியான இந்த விவாதத்தில் இன்று நாம் காணவிருப்பது நான் எங்கே அல்லது நீ எங்கே என்ற ஆய்வின் வழியாக நாம் இந்த உடலில் இல்லை, மனதில் இல்லை, புத்தியில் இல்லை என்று புரிந்து கொள்வதன் வாயிலாக நம்மை நாம் தேடப் போகின்றோம். ஓகேனா? So now you can try now. As usual, இந்த உடலில் நான் இல்லை, உடல் நான் அல்ல கொஸ்டின் లేదు, எங்கேன்னு கொஸ்டின் அடிக்கின்றான். நீ எங்கே இருக்கின்றா, இது கேள்வி. அப்படி கேள்வியின் அடினான்ட்டு நீ எங்கடா இருக்க, நான் எங்க இருக்கேன், அந்த உடல்ல இருக்கேன் என்று பொதுவாக சொல்வதுண்டு. அப்படி சொல்லும் போது அதை மறுத்து நீங்கள் பேச வேண்டும். அடுத்து இல்லை இல்லை நான் உடலில் இல்லை என்றால் அப்போது மனதில் இருக்கின்றேன் என்று அடுத்து புத்தியில் இருக்கின்றேனா என்று அந்த மூன்றையும் மறுத்த பிறகு நான் எங்கே இருக்கின்றேன் என்ற அற்புத விவாதமும் பாக்கி இருக்கின்றது. Let us try. தோரநாதோ ஆர்கியூ சேவியர், అதாவது నా ఉడల్ని నన్ను ఎంక్వైరీ చేయండా, మీరు ఎక్కువ ఉంటారు నా తడవండా, నా ఒంటోనే ఉంటా అటెన్స్ నా చెప్తే మీరు పైగా క్వశ్చన్ అడిగి నాకు పురించబెట్టేట మీరు ట్రై చేశారంటే ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ మచ్ బెటర్. ఎవరన్నా రెడీ అంటారా? చెప్పిన బదులు చెప్పింది సౌండ్ వినలేదు. అప్పుడే మీరు బదులు చెప్పినారేహా మన వచ్చి ఈ ఉడల్ మన బుద్ధిని కడంద ఆ ఫీల్డ్ లో మన వచ్చి మోహతో ఉండాలి, మాయని స్ట్రెంథెన్ చేయాలి అటెన్సి. దానిలో ఇప్పుడు వచ్చి ఉళ్ళున్నరుతో మన బొద్దుగా ఎట్టా ఉంటాము టెన్సి మన ఎట్టా తెలుసున్నట్టంటే ఉడల్ మనం బుద్ధి వచ్చి ఫుల్ అండ్ ఫుల్ మన కంట్రోల్ ఉందా, మనసు వచ్చి ఏం ఎంచుతుంది, ఏ తావులు ఉంది, ఏం చేతా అంటామో దాన్ని ముట్టినే చేతా ఉందా, కற்பనలో ఏనా ఎంచుతా ఉందా, ఇదే మరి బుద్ధి ఇదే మరి మూడు నేను మన కంట్రోల్లో ఉంది అంటే కండిపా మన వచ్చి ఆ ఉళ్ళున్నరుతోనే ఉండాము టెన్సి కూడా మన ఫీల్ చేసుకోవచ్చు అన్న. ఎత్తుకోవచ్చుమా, దిస్ ఆల్సో ఏ గుడ్ పాయింట్. అదావదు సుధా చెప్పింది వచ్చే పాయింట్ ఏమంటే అవేర్నెస్, ఏ కాన్స్టెంట్ అవేర్నెస్ that I am not this, I am the controller of this body mind and intellect ni చెప్పింది అవుతుంది. సరియా? ఏ అవేర్నెస్ ఎత్తమంటుంది అంటే I am the controller of this body mind and intellect, அல்லது என் உடல் மனம் புத்தி முழுவதும் முழுமையான எனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றதா என்ற ஒரு அவேர்னஸ் உன்னிடத்தில் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பிரம்ம உணர்வுனே உணவு. சரியா? உன் கட்டுப்பாட்டை இழக்கும் போது நீ எங்கேயோ ஒட்டிவிட்டாய் என்ற அர்த்தம். ఆ ఇన్సూరేషన్ అనే ఒక పాయింట్ ని చెప్పింది వచ్చేవాడు. ఓకే, కండిపా వచ్చింది అది కూడా. ఓకే, ఇవాళ నెక్స్ట్ టాపిక్ పోతాంది. దీపిక తయారండావా? வேற தோறனா ரெடியா உண்டாரா? நான் ஆர்கியூ చేసింది. நான் ఏది మర్యాదవన్ ఆహ என்னை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், మీరు క్వశ్చన్ అడగాలి, మీరు ఎక్కువ ఉంటారని నాకు అడగండా, నా చెప్తాను. నాకు పడిపడిగా పురించబెట్టండా. మొదట నా ఒళ్ళు లేదని పురించబెట్టండా, నా ఒంట్లో నా లేదు, నా మనసులో నా లేదు, నా బుద్ధిలో నా లేదు అనేసి నాకు పురించబెట్టాలి. ఎనీవన్ ఇస్ రెడీ? నా ఒళ్ళు నా సింపుల్ ఒకటి అడివే, మీ వచ్చి కాళ్ళలో గాయం పడిసింది, మీ వంట అదే మీ వంట దెబ్బ తగిలిసింది పెట్టుకోండా, మీరు వచ్చి అడివేను బాగుండారా అని అడివాను. అప్పుడు మీరేం చెప్తారు? ఎక్కడ బాండా చూడా, ఎంత పెద్ద పెట్టుబడింది, ఎక్కడ నా బాండింది ఆ టెన్షన్ నా ఒళ్ళుని ఎక్కడ పెట్టుబడింది అని అడుగుతున్నా. ఓ చూడా, ఇక్కడనే ఎంత పెద్ద పెట్టుబడింది చూడా, ఆ టెన్షన్ ఆ ఒళ్ళుని ఉంచుతున్నా. సరే, ఇప్పుడు ఫోన్లో అడివేప్పుడు ఉంచుతురు, నేరడినా ఉంచుతురు, ఫోన్లో అడివేప్పుడు మీరు బాండారా అనేప్పుడు ఏం చెప్తారు? ఒళ్ళు బాందా, నేను అడివేదే నువ్వు ఎట్టా అంటావు, నీ ఒళ్ళు బాందా, ఇదే అడివేను సాధారణంగా. ఒక్క నిమిషం అండి. చెప్పండి. సాధారణంగా మీ ఒళ్ళు బాందా అని అడిగితేనే మనం ఏం చెప్తాం? బాందా అంటామా, లేదంటే బాగాలేదు అంటామా? నా బాల్లా అన్నానే, నా ఒళ్ళు బాల్లానే అంటాము మాక్సిమం.
ఓ అట్లా చెప్పింది వచ్చారా సరే ఆ లౌకికంగానే మన నాలెడ్జే తేవలా అనేప్పుడే కూడా మనం పిరిచి ఉండే సూతాండాము అని చెప్పింది వచ్చాను. அது தெரியாம சொல்லிட்டாமா நீங்க வேற நான் நல்லா இல்லம்மா இப்போ நான் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னதே கிடையாது. நம்ம என் உடம்பு சரியில்லைன்னா சொல்லுவோம். இது கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் கொண்டு வராதீங்கம்மா என் மனசுல என்ன இருக்குன்னு பாருங்கம்மா வார்த்தையில தப்பு வந்தா அதுக்கு என்ன பண்றது என் மனசுல இந்த உடம்பு தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் உடம்புக்கு தானே வலிக்குது இப்போ வலி உடம்புக்கா? ஆமா அது உடம்புலதான் வலி இருக்கு நம்ம உடம்புக்கு வலிக்குதுன்னு சொல்றப்பவே பிரிச்சிட்டீங்கன்னு சொல்ல வராது. நீங்களே இல்ல என் உடம்புல வலி, என் உடம்புலவே நீங்க அவ தூங்கும் போது உங்களுக்கு வலிக்குதான்னு கேக்குறா. ஆமா தூங்கும் போது வலிக்கல அப்படின்னா உடம்பு அப்பவும் வலிக்கணும்ல, உடம்புக்கு வலின்னா அப்போ அதனால அப்ப நான் எங்க இருக்கேன் எங்க இருக்கீங்க நீங்க தான் சொல்லணும். நான் உடம்புல இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு உடம்புல இருந்தேன் இல்லையே நீங்க. உடம்புல இருந்தா எது நீங்க? ஹார்ட்டா, கிட்னியா? எங்க இருக்கீங்க? கிட்னில நான் இருக்கீங்களா? தூங்கும் போது எங்கேயோ போயிட்டேம்மா தூங்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் உடம்புக்கு வந்துருவேம்மா எங்க போனீங்க? எங்க போனேன் தான் தெரியலையில இந்த எங்கேயோ ஒண்ணுக்கு போனீங்கல்ல அதுதான் நீங்க. సరే ఓకే ఇట్స్ వెరీ ఈజియెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అందరూ మన జనరల్ మనం ప్రూవ్ చేసేది డీప్ స్లీప్ లో ఈజీగా అన్నినే ప్రూవ్ చేసి రావచ్చు సరియా ఎనీవే అది మట్టు మనం డిస్కస్ చేయాదా ఇంకా డెప్త్ అప్ అవ్వలే డీప్ స్లీప్ ఈస్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు ప్రూవ్ దాట్ ఐఎమ్ నాట్ దిస్ బాడీ ఐఎమ్ నాట్ దిస్ మైండ్ ఐఎమ్ నాట్ దిస్ ఇంటెలెక్ట్ మూడునే లేకుండా నా ఉంటున్నాను సో దేర్ ఫోర్ దే ఆర్ వేదంగల్లో స్క్రిప్చర్స్ లో ఈ డీప్ స్లీప్ వద్దే ముఖ్యత్వం ఇచ్చేదానికి కారణం ఏంటంటే உன்னை நீ முழுமையாக உணர்வதற்கு நீ அதை உదాహరణமாக எடுத்தால் மட்டுமே முடியும்னே తిరిగి చెప్పారు சரியா అగైన్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోకుండా డీప్ స్లీప్ లో ஓகே இட்ஸ் a good question now ஆனா கற்பனையில இருக்கும் போதே நீங்க உடம்புல இருக்க மாட்டீங்களே, டீப்பா கற்பனைக்கு போனதுக்கு அப்புறமாவே நீங்க போயிடுறீங்கல்ல. சாட் ஜிபிடி பார்க்கும்போது அந்த மயக்கம் அந்த கிருகிருப்பு எல்லாம் போயிரும். அப்படியே உன்னிப்பா பார்க்கும்போது அங்க எங்க இருக்கீங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த தலை சுத்தெல்லாம் மறந்து போய் அப்படியே போறீங்களா? அப்போ அந்த வலி எங்க இருக்கு, அந்த தலை சுத்தல் எங்க இருக்கு? ஓகே சோ இது நம்ம உடல் நாணல்ல என்பதை சுலபமாக புரிய வைத்து விடுவீர்கள் உங்கள் மனம் வேற எங்கோ செல்லும் போது உங்கள் உடலில் வலி எடுக்கவில்லை உடலில் நீங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக அப்போதும் இருக்க வேண்டும் என்றால் நான் மனதில் இருக்கின்றேனா டவுட் వచ్చాను சரியா సో దానింద డీప్ స్లీప్ అన్న మనసు ఇప్పుడు వంట ఎక్కనుంది అనగా ఎన్నంగల్ మనసులో ఉండే ఎన్నంగల్ అవుతుంది ఎన్నంగల్ ఏతావుళ్ళు అవుతుంది మనసు ఎక్కువ ఉంది எங்க இருக்குன்னா அதோ என் நெஞ்ச காட்டி சொல்ற மாதிரி தோணுது எனக்கு எங்க இருக்கு ஹார்ட்ல இருந்தா அப்பனா ஹார்ட் மாத்தினதுக்கு அப்புறம் மனசு இருக்க கூடாது இல்ல ஐயா ஆமா இல்ல இவ ஹார்ட்டே மாத்திட்டாங்க ஆனா சுதா அப்படியே இருக்கா அதுதானே எங்க இருக்கு அப்படின்னு கரெக்டா சொல்லுங்க யாராவது பார்த்து பார்த்தா எங்கேயுமே இருக்காதா மனசு எங்க இருக்கு மனசு எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா மனசுதான் நானு மனசுலதான் எனக்கு வலிக்குது மனசு இருக்குல்ல ஆனா எங்க இருக்குன்னு என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த உடம்புல இல்லைன்னா எங்கேயோ இருக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி உடம்புல வலிக்குது உடம்பு என்ன புரிய வச்சுட்டேங்கம்மா விடுங்கம்மா டீப் ஸ்லீப் சொல்லும் போது எல்லாத்துக்குமே புரிய வைக்கிற மாதிரி இருக்கு அதை விடுங்க உடம்பு நீ இல்லைன்னு சொல்லி நீ எக்ஸ்டெக்ஷன் என்ன கொண்டு வந்தீங்க உன் மனசு வேற எங்கேயாவது இருக்கும் போது உடம்புல வலி இல்லைன்னு சொன்னீங்கல்ல இப்ப மனசுக்கு வலின்றது தெளிவா இருக்குல்ல இப்ப மனசு எங்க வச்சிருக்கேனோ அங்க எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது இல்ல அப்ப நான் மனசுங்கிறதுல இப்ப நான் தெளிவா இருக்கேன் ஆனா இவ புதுசா கேக்குறா அந்த மனசை காட்டுங்கிறா அந்த மனசு எனக்கு மனசு அப்படின்னா எங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்டா அதுவும் தெரியல இப்ப நீங்க தெரியல அப்படின்னா ஆரஞ்சிலன்னு சொல்லுவீங்கல்ல அது மாதிரி மனசு நீங்க அப்படின்னா மனசு எங்க இருக்கு முதல்ல அதுவும் தெரியல அப்படி எப்படி அது நீங்களா இருக்க முடியும் ஒண்ணு இன்னொன்னு சரி மனசுல ரொம்ப கஷ்டம் ஸ்ட்ரெஸ்ல போயிட்டோம் அப்ப நீங்களே உங்களை சரி பண்ணிக்கிருவீங்களா அதுக்கு எதுக்கு டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம டேப்லெட்ஸ் எடுத்து சரி பண்ணிக்கிறோம் ஓ மனசு மனசு நானே நானே சரிப்படுத்திக்கிறேன் அப்படி இல்லையா நீங்களே சரி பண்ணா
ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது நீங்களே உங்களை சரி பண்ண தெரியல இல்ல, நீங்க தான் மனசுல சரி பண்ணிக்கிற வேண்டியதானே. மனசு எங்க இருக்குன்னு கேட்டேன், எனக்கு தெரியாம குழம்பிட்டு இருந்தேன். ஆனா ஒண்ணு ஒத்துக்கிற, மனசு எங்கேயோ இருக்கு, ஆனா அதை சரி பண்ண உனக்கு முடியாது அப்படின்னு அடுத்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒண்ணு கொண்டு வர்ற. முதல்ல நான் மனசு எங்க இருக்கு அப்படின்னு தெரியல ஒண்ணு. இப்ப மனசுக்கு சரிபடுத்தக்கூடிய ஒருத்தன் அவன் எங்க இருக்கான்னு அடுத்து வேற எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஆமா, சரி. அன்னைக்கு வந்து உடம்பு நான் இல்ல அப்படின்னா, உடம்புக்கு ஏதாவது வலி வந்தா நம்மளால முடியல அப்படின்னு அதுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட போறோம்ல, அதே மாதிரி மனசுக்கு அப்படின்னு சொல்ல வர்றேன். இல்ல, மனசு வந்து சுவாசம் மனசு 2 சேர்ந்து இருக்குன்ட்டு சொல்றாங்க. சுவாசம் எங்க இருக்கு? சுவாசம் எங்கெங்க போகுதோ அங்கெல்லாம் மனசும் போகும். அதான் சுவாசம் எங்க இருக்குமா? நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா பரவி இருக்கு. அப்படின்னா உடம்பு ஃபுல்லா மனசு இருக்கா? ஆமா, இந்த சுவாசம் எங்கெங்க போகுதோ அங்கெல்லாம் மனசும் போகுதுன்னு தான் சொல்றாங்க. அப்புறம் மனசுல இருந்து எண்ணம் வருதுன்னா உடம்புல இருந்து எல்லா அந்த உச்சந்தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்குமா எண்ணம் வருது? தெரியல, நம்ம கேக்குற டவுட். ஆமா, அது வரும்ல. அத ஒரு எண்ணத்தின் கூட்டு தானே மனசு. ஒரு எண்ணம் எண்ணுறோம். இப்ப எண்ணமே நம்ம எண்ணலைன்னா மனசே இல்ல. இப்போ ஒரு ஒண்ணு மட்டும் எண்ணுறோம்னா அது வந்து எண்ணம். 2, 3, 4 எண்ணுனா அது மனசாயிருது. அதே இன்னும் கொஞ்சம் சிந்திச்சோம்னா அது புத்தி ஆயிருது. தனித்தனியாலாம் இல்ல, எல்லாம் சேர்ந்து தானே. எப்படி நம்ம தீப்பெட்டி அடுக்கடுக்கான்னு அடுக்குவோம்ல, அதே மாதிரி. நம்ம இப்ப மனசு உடம்பு ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா, அப்பனா எண்ணங்களும் உடம்பு ஃபுல்லா உடம்பு ஃபுல்லா அங்க இருந்து தானே வரணும். இப்ப வந்து ஒரு எண்ணம் வருது அப்படின்னா, அந்த எண்ணம் எங்க இருந்து வருதுன்னா, என்னுடைய பாதத்துல இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லுவோமா? இல்ல, நம்ம புருவ மத்தியில தான் எண்ணம் மனசு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சுவாசமும் அங்கேதான் இருக்கு. அந்த சச்சித் ஆனந்தம். சுவாசம் அங்கேயா இருக்கு? ஆமா, புருவ மத்தியில எலும்பு, ரத்தம், அந்த மூளைக்கு உண்டான கனெக்ஷன் நரம்பு இதுதான் இருக்கு. எங்க பீனல் கிளாண்ட் தான் இருக்கு. அங்கதான் சுவாசம் அதுக்கு மேல வந்து நம்ம அந்த இது சகஸ்ராரத்துலதான் சுவாசம், அந்த ஜீவன் இருக்கு, சித்தாபாசன். நம்ம வந்து இந்த மூச்சு வந்து அங்க போய் போய் நம்ம வந்து நம்ம இப்ப வந்து பெருமூச்சு விடுறோம்னா நம்மளே விட்டு பாரேன் சொல்லும் போது அது மேலதான் போகும், கீழே வராது. இப்ப உடம்பு ஃபுல்லா சுவாசம் இருக்கும், உடம்பு ஃபுல்லா மனசு இருக்குன்னு சொல்றீங்க. இப்ப நீயே மேல உச்சந்தலைக்கு போயிட்டீங்க. என்ன? எனக்கு குழம்புது, உச்சந்தலைக்கு போயிட்டீங்க. அதான் உடம்பு ஃபுல்லா இருக்குன்னு தானே சொன்னேன். உடம்பு ஃபுல்லா இருக்குன்னு தான். இப்ப நீ வந்து இழுத்து பாரு, அந்நேரம் வந்து நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா ஆக்டிவ் ஆகும். இப்ப மூச்சை இழுத்து பாரு, மூச்சு இழுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா ஆக்டிவ் ஆகுது இல்ல. அப்பனா உடம்பு ஃபுல்லா அது இருக்குல்ல. உடம்பு ஃபுல்லா இருக்கிறது தான் அந்த சுவாசம். அதுதான் எல்லாரும் நினைக்குது. ஓகே. வேற ஒரே பாயிண்ட் திரும்ப டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம். வேற யாருக்காவது, சித்ரா, மீனா, நிறைய பேர் இருக்கீங்க. மனமே தானே உடலாக இருக்கின்றது. ஏன்னா மனமே தான் உடலாக இருக்க போய் தான் கால்ல நம்ம எந்த இடத்துல, அதாவது வலி அப்படின்ட்டு உணரணும் அப்படின்னா அங்க மனம் இருக்கு. அப்போ உடல்ல சுண்டு விரல்ல இருந்து உச்சந்தலை வரைக்கும் எங்க தொட்டாலும் நம்ம அங்க மனம் அந்த இடத்துக்கு அது ஃபுல்லா இருக்க போய் தான் அந்த இடத்துக்கு அந்த உணர்வு போகும்போது நமக்கு தெரியுது. அப்போ மனம் தான் உடலாக இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கலாம். இல்ல, மனசு வந்து உடலா இல்ல. உடல்ல இப்ப சுவாசம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து சுவாசத்தை இழுக்கும் போது நம்ம 100% லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம படிச்சதை திங்க் பண்றதுக்காக இங்க உட்கார்ந்துருக்கல. சித்ரா பேசும்போது அவன் என்ன சொல்றா, அவன் அனுபவபூர்வமா யோசிச்சு பார்க்கிறா. அந்த அனுபவபூர்வமாக இருப்பதை மட்டும் பேசினால் நல்லா இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். அவன் என்ன சொல்ல வர்றா, சிம்பிளா, எனக்கு மனசுதான் உணருது அப்படிங்கிற பட்சத்துல காலில் எடுத்தாலும் உணருது, தலையில எடுத்தாலும் உணருது, கையில எடுத்தாலும் உணருது.
அப்போ உடல் எங்கெங்கே இருக்கின்றதோ அத்தனை இடத்திலும் அங்கே உணர்வு இருக்கின்றது போல் தெரிகிறது. அப்போ உடம்பு முழுவதும் மனம் இருக்குமோ, இருக்கலாமோ? So this is the way. அதையும் தாண்டி இப்போ நாம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ நாம ஒரு ரோட்ல நடக்கிறோம் அப்படின்னா, வீட்லயோ ஏதோ ஒரு சின்ன இடுக்குக்குள்ள நடக்கிறோம்னா நம்ம மனம் நம்ம உடல் அளவு விரியுது. அதே நான் 2 வீலர் போனேன் அப்படின்னா, இந்த 2 வீலர் இந்த கேப்ல போகுமா அப்படின்ட்டு அந்த 2 வீலர் அளவு அதுக்கு கணிக்க தெரியும். சோ அந்த அளவு விரிவு இருக்கு. அதே ஒரு காரு அப்படின்னா அந்த மனம் கார் அளவு விரியும். இந்த கேப்ல இது போக முடியும்னா நான் அந்த அளவு மனம் அந்த அளவு விரிச்சு என்ன காட்டும் போதுதான் அது எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரியும். அதே மாதிரிதான் ஒன்னொன்னு. அப்போ மனம் எல்லாம் நாம இப்போ உடலை கடந்தோம் அப்படின்னா மனம் தான் எல்லாமே காட்டுது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம். வெரி குட். சோ இப்ப நீ என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, முதல்ல சொன்னது நான் ஒரு டவுட் இருந்துட்டு கேட்கலாம்னு நினைச்சேன். அதுக்கும் சேர்ந்து ஆன்சர் சொன்ன மாதிரி இருக்கு. உடல் முழுவதும் மனம் இருக்கிறது என்று சொன்ன அவள் அடுத்த உதாரணத்தின் வாயிலாக என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்றால், உடலில் மட்டுமல்ல, உடலுக்கு வெளியிலும் மனம் இருக்கிறது. இந்த மனமானது விரியும் தன்மையில் இருக்கின்றது. எந்த அளவிற்கு இப்போ ஒரு பைக் எக்ஸாம்பிள், கார் எக்ஸாம்பிள், மனுஷன் போற எக்ஸாம்பிள், ஒரு எக்ஸாம்பிள காட்டியிருக்கா. அதுல இருந்து அவன் என்ன சொல்ல வர்றான்னா, இந்த மனதாலேயே உன்னால் விரித்து பார்த்து அங்கே நான் செல்வேனா, இப்ப கார்ல இருந்து காரில் செல்ல முடியுமா என்றெல்லாம் யோசிக்க முடிகிறது என்ற உதாரணத்தை காட்டினாள். இன்னும் ரொம்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். கற்பனைக்கு போறீங்க, அமெரிக்காவா மாறுறீங்க, ஒரு உலகமாவே மாறுறீங்க. அப்போ இந்த அனுபவங்களை எல்லாம் இந்த உடலுக்குள் இருந்தா நீங்கள் அனுபவித்தீர்கள். அப்ப கற்பனை உலகம் என்ற ஒரு விஷயத்தை வைத்து பார்க்கும்போது என் மனம் இந்த உடலுக்குள் அடங்கி இருக்கின்றது என்ற வார்த்தை எடுபடாமல் இருக்கின்றது. உடம்பு முழுதும் இருக்கிறது என்பது போல் தெரிகிறது. ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் உணர்வு இருக்கு வலி வரும்போது. ஆனால் அது மட்டுமல்ல, உடலை தாண்டியும் இருக்கின்றது. அப்ப மனம் எங்கே இருக்கிறது என்ற கேள்விக்கு எங்கும் இருக்கிறது என்பது போல் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றல்லவா தோன்றுகிறது. அது எல்லாருக்கும் முதல்ல புரியுதான்னு பாருங்க. யாருக்கு இதுல அப்செக்ஷன் இல்ல, டவுட் எதுவும் இல்ல? இல்லண்ணா, புரியுதுண்ணா. சரி, இப்போ again, அப்போ நீ எங்கே இருக்கின்றா என்ற கேள்விக்கு உடம்பு அப்படின்னு கண்டிப்பா ஈஸியா டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேங்க. இப்ப நெக்ஸ்ட் நான் மனசு என்று சொன்னால் நான் எங்கும் இருக்கின்றேன் என்று மனதை சொல்ல போகிறீர்களா, அல்லது அந்த மனதை தாண்டி வேறு ஏதேனும் ஒன்று இருக்கின்றதான்னு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போகணும். இப்ப நான் அதுக்கு முன்னாடி நான் பாப்பா கூட இன்னைக்கு காலையில எனக்கு போர் அடிக்குது மாமா ஏதாவது பேசு அப்படின்னா நான் என்ன பேசுனேன், இதைத்தான் பேச ஆரம்பிச்சேன். அவட்ட கேட்டேன், நீ யாருன்னு கேட்டேன். அவளுக்கு பாவம் கையில கொஞ்சம் அரிப்பு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. அதனால 2 நாளா மெடிசின் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. யாருன்னு கேட்டேன். இந்த உடம்பு தான் நானு அப்படின்னா. எதுக்கு அப்படி சொல்ற? இந்த உடலில் அரிப்பு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது, நான் இந்த உடலில் இருப்பதால் எனக்கு இந்த அரிப்பு தெரிகிறது என்று சொன்னாள். அப்ப நீ என்ன செய்யற? நான் இந்த கையை வைத்து இந்த கையை சொரிகின்றேன் என்று சொன்னாள். இந்த கையை வைத்து இந்த கை சொரிவதால் உனக்கு அரிப்பு தெரிகிறதா, அரிப்பு தெரிந்ததால் சொரிகிறாயா அப்படின்னு. இல்ல, எனக்கு அரிப்பு தெரிந்தது அதனால சொருகினேன். அரிப்பு தெரிந்ததை இந்த கைக்கு யார் தெரிவித்தார்கள் என்று கேட்டேன். அதான் நான் எனக்குள்ள இருக்கேன்ல, எனக்குள்ள இருக்கிற நான் தான் தெரிவிச்சேன். எனக்குள்ள இருக்கிற நீ இந்த கையில் இருக்கும் அரிப்பை இந்த கைக்கு தெரிவித்து சொரியும்படி உத்தரவிட்டாயா என்றேன். ஆம் என்றால். எந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டு இந்த உத்தரவிட்டாய் என்று கேட்டேன். டாக்குன்னு மூளையை சொல்லிட்டா. என் மூளைக்கு தெரிந்தது, சயின்டிபிக்காவும் சொல்றது எல்லாமே ட்ரூத்துமா, சரியா? என் மூளைக்கு இந்த அரிப்பு சென்சேஷன் என் மூளைக்கு சென்றது. என் மூளை இந்த கைக்கு உத்தரவிட்டது போய் சொரி என்று. ஆதலால் நான் சொரிந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று அவள் சொன்னாள். ஓ அப்படியா, சரி. அப்படின்னா உன் மூளை சொல்றத நீ கேட்டுட்டு இப்போ நீ பண்ணிட்ட, அதனால நான் மூளைதான் நானுன்னு சொல்ல வர்றியா? அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இந்த உடம்புக்குள்ள நான் இருக்கேன்னு நான் முதல்ல சொன்னேன். இப்போ நீங்க சொல்றதுல இருந்து பார்க்கும்போது என் மூளையில தான் நான் இருக்கேன். ஏன்னா அங்கிருந்து தான் நான் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுக்குறேன் இந்த உடம்புக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் மூளை தான் நானு அப்படின்னு பாப்பா சொல்லிட்டா. சரியா? அப்ப நான் அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்டேன்னா, அது சரிம்மா, எனக்கு இந்த இடத்துல அரிப்பு எடுக்குது, ஏன் மூளை சொல்லிச்சு அரிப்பு எடுக்குது போய் சொரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நான் டிசைட் பண்ணேன், ஆமா இந்த மூளை பேச்செல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தோம்னா வேலைக்கு ஆகாது,
அது பாட்டுக்கு பெருசாயிடலாம், ஏதாவது ஆயிடலாம், இல்லது அரிச்சிட்டு போகுது, அரிப்பைய சுகமா எடுத்துட்டு போகாம இப்ப என்ன என்று நான் முடிவெடுத்து விட்டு நான் சொரியாமல் இருந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ நான் மூளையா அல்லது மூளையின் பேச்சை கேட்க வேண்டுமா கேட்க வேண்டாமா என்ற அளவுக்கு தீர்மானிப்பவனாக இருக்கின்றேனான்னு அடுத்த கொஸ்டினை கேட்டேன். மூளைய வந்து நீங்க சொல்றதை கேட்கலாம், நீங்க கேட்காமலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான். மூளை சொல்வதை நான் கேட்கலாம், கேட்காமலும் இருக்கலாம். பிகாஸ் ஐ எம் தி பாஸ் ஆஃப் திஸ் பிரெயின். என் வேலைக்காரன் சொல்றதை நான் கேட்கலாம், என் வேலைக்காரன் சொல்றதை நான் கேட்காமலும் இருக்கலாம். ஐ ஹாவ் தட் பவர் இல்லையா? ஆமா. அப்படின்னா இப்ப நீ யாரு? மூளையா அல்லது மூளையை கருவியாக பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பவனா என்று கேட்கும்போது அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு புத்தி யூஸ் பண்ண டென்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு மேல எல்லாம் எனக்கு ஆன்சர் கேட்காதீங்க, நீங்களே சொல்லிடுங்க என்றது போல் சொல்லிட்டாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, உடலில் நீ இருப்பது போல் உனக்கு தெரிகிறது. ஏன்னா இந்த வலி எடுக்கிறத வச்சு அவ அழகா சொன்ன மாதிரி உடலுக்குள்ள இருந்து மூளை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குது, வையுது. அப்ப எல்லாமே உடம்புக்குள்ளதான் நம்ம இருக்கும் போல என்றெல்லாம் நமக்கு தோன்றுகிறது. ஆனால் இந்த உடலையும் இந்த மூளையையும் அங்கே முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கின்ற ஒரு பவர், ஒரு சக்தி, ஒரு ஏதோ ஒண்ணு, சரியா, அது இருக்கு என்பதை நாம் நிரூபணம் செய்து விட்டோம். ஓகேவா? இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம ஆகாயத்துல தானே இருக்கோம். ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம்? வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறேன், கடையில இருக்கிறேன், வெளியில இருக்கிறேன், அங்க இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு இதை சொல்றோம். ஆக்சுவலி உண்மையா எங்க இருக்கோம் அப்படின்னா ஆகாயத்துல இருக்கோம். ஓகேவா? ஆகாயத்துல இப்ப ஆகாயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து உருவம் அப்படின்னு ஒண்ணுமே அதுக்கு கிடையாது. வெற்றிடம். வெற்றிடத்துல இருந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அதுக்குன்னு ஒரு அந்த மாதிரி நான் நினைச்சுக்கிறேன் இந்த உடம்புல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா வீட்டுக்குள்ள இருக்கேன்னு நம்ம சொல்லுவோம், எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா. அந்த மாதிரி நான் இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆக்சுவலி வந்து எங்க இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த ஃபைனல் உண்மையில் எங்கும் இருக்கின்றோம் என்பதே பதிலாக இருந்தாலும், ஆனால் ஒரு சொல்லுக்காக நாம் இங்கே இருக்கின்றேன், அங்கே இருக்கின்றேன் என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம். உண்மையாக ஆய்வு செய்து பார்த்தால் நாம் எங்கும் இருக்கின்றோம் என்பதாகத்தான் வருகிறது என்று நீ சொல்ல வருகின்றாய். சரியா? சரி, இப்ப நான் சொன்ன அந்த ஸ்டெப்புக்கு மேல போறேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன்? உடலில் இருக்கின்றேன் என்று குழந்தை சொன்னது அப்படின்னு சொன்னோம். அது இல்லை அப்படின்னு ப்ரூஃப் ஆயிடுச்சு. சரியா? அதுக்கப்புறம் நம்ம அபிராமி வந்தா, அவகிட்ட இந்த கொஸ்டினை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். உடனே அவ என்ன சொல்லிட்டா அப்படின்னா, நீங்கள் உடல் இல்லை என்று நிரூபித்து விட்டீர்கள். உடல்ல நீங்க இல்லை அப்படின்னு புரியுது. அப்படின்னா நீங்க பேயை நம்புகிறீர்களா என்று கேட்டாள். பேய்னா என்னன்னு சொல்லு அப்படின்னு. பேய்னா நீங்க வந்து செத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க பேயா இருப்பீங்க, உங்களோட உடம்பு கிடைக்கிற வரைக்கும். அதுக்கு பேரு பேய் என்றாள். ஓ, அப்படி என்றால் நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பேன் என்று சொல்லுகின்றாய். அந்த பிறப்பெடுப்பதற்கு உண்டான அந்த அவ மெயினா என்ன சொல்ல வர்றான்னா, அந்த மனசு புத்தியை வந்து மெயினா இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்றான். சோ ஏன்னா அது உடம்புல இல்லை, அது சூட்சமமாக இருக்கின்றது என்பதை குறிப்பிடுவதற்காக பேய் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாள். என்றால் பேய் என்பது சூட்சமமாக இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையிலே அந்த ஒரு விஷயத்தை அவ சொல்ல வர்றா. சரி, ஓகே, நான் பேய்னு புரிய வச்சிட்டியா? நான் உடம்போடு இருந்தாலும், நீங்க உடம்போடு இருந்தாலும் பேய் தான். உடம்போடு இருக்கிற பேயி, உடம்பை விட்டுட்டீங்கன்னா உடம்பு இல்லாத பேயி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க என்று அவள் சொன்னாள். ஓ, அப்படியாமா? சரி, அப்ப நீ யாரு? நான் யாரு? நானும் பேய் தான். அப்ப அவ யாரு? அவளும் பேய் தான். அப்படி என்னம்மா சொல்ற? எல்லாருமே பேய் தானா? ஆமாம், எல்லோருமே பேய் தான் என்று ஒரு விஷயத்துக்கு வர வேண்டியது இருக்கிறது என்று சொன்னார். சோ எல்லாருமே நாம் வந்து பேய் பேய் என்பது இங்க என்ன சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது என்றால், உடல் உடல்ல இல்ல, மனசு புத்திய பேய் என்ற ஒரு அடிப்படையிலே அவள் சுட்டிக்காட்டி கொண்டிருக்கின்றார். சரிம்மா, அப்படியே வச்சுக்கோ. இப்ப நம்ம வந்து உடல்ல நான் இல்ல, மனசு புத்தியில இருக்கோன்னு வந்துட்டோம், பேயா இருக்கோன்னு வந்துட்டோம். சரியா? பேயா இருக்கோன்னு வந்துட்டு இருக்கும்போது எங்க இருக்குன்னு சொன்னா சொல்லவே முடியாது. அது எங்க வேணா இருக்கும், எப்படி வேணா இருக்கும், எங்கும் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. சரியா? பேய்க்கு வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்னு எப்படி சொல்றது? அப்போ உடம்புக்குள்ள இருக்கும்போது கூட அது எங்கும் இருக்குன்ற அந்த ஆஸ்பெக்ட் கொண்டு வந்துடணும்.
உடம்புக்குள்ள இருக்கும்போது மட்டும் மனசு புத்தி உடம்புக்குள்ளே இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கக்கூடாது. உடம்பே இல்லாம அது இருக்க முடியும் அப்படின்னா அது எங்கும் இருக்க முடியும் அல்லவா என்ற ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் வந்து விடுங்கள். ஸோ தேர்ஃபோர் நான் எங்கும் இருக்கின்றேன் மனசு புத்தி வரைக்கும் வந்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகணும். அதெல்லாம் சரிம்மா, இப்போ உன் பேய் வேற என் பேய் வேறையா என்று நான் கேட்டேன். பேய் வேற வேற போல் தோன்றுகிறது, ஆனால் உண்மையில் எல்லா பேயும் ஒரு பேய் தான் என்று சொன்னார். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் வி ஹாவ் டு கம் டு தி கன்க்ளூஷன். சரியா? நீங்க சித்தாபாஸ் வரைக்கும் போறது பெரிய விஷயம் இல்லை, அதை தாண்டி போகணும் என்று நாம் சொன்னோம். அப்போ அது எப்படி சொல்ற எல்லா பேயும் ஒண்ணுன்னு? ஏன்னா நீ பொம்பளை பேய் நான் ஆம்பளை பேய் இல்லம்மா. என்னம்மா சொல்ற? ஐய பேயில எல்லாம் பொம்பளை ஆம்பளை கிடையாது. அது உடம்பு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பொம்பளை ஆம்பளையான்னு. நீங்களே அடுத்த ஜென்மத்துல போய் பொம்பளை உடம்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க பொம்பளை பேயா மாறிடுவீங்களா? அப்படின்னா அட பேயில நீங்க ஆம்பளை பொம்பளை பிரிக்காதீங்க என்று அவள் சொல்லிவிட்டாள். ஓ அப்படியா? அப்ப பேய் என்பது இந்த உடம்புக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் இருப்பது என்பது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை அவள் காட்டிவிட்டார். ஓகேவா? பேய்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்கம்மா. மைண்ட் அண்ட் பாடியை மட்டும், சாரி பாடி மைண்ட் அண்ட் இன்டெலெக்டை மட்டும், மைண்ட் அண்ட் புத்தியை மட்டும் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். பேய் என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள். இப்ப நெக்ஸ்ட் முக்கியமான சாப்டர் எங்க போக வேண்டியது இருக்குன்னா, இந்த எல்லா பேயும் ஒண்ணுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இந்த பேய்கள் நான் அல்ல, பேய்களாக இருப்பவன் நான் புரியணும். சரியா? அப்போ மாயையாக இருப்பவன் நான் என்ன புரியணும். மாயை நான் அல்லன்னு புரிஞ்சுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல, மாயையாக இருப்பவன் யார் என்று புரியப்பட வேண்டும். அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்கும்போது அவளா யோசிச்சா பாவம், எனக்கே புரியல, உங்களுக்கு என்னமோ புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்றீங்க என்று அவள் உளறியதை நான் அப்படியே சொல்லுகின்றேன். இப்போ கொஞ்சம் பேயை மறந்துட்டு அந்த பேயை காத்தா இமேஜின் பண்ணிக்கிறீங்களா என்று சொன்னாள். இதுவும் நல்லா இருக்கே உபமானம். ஏனென்றால் இந்த பேயின்னு நீங்க சொல்லும் போது கூட நம்ம ஒரு கன்ஃபைன்டு பாட்டா தான் நீங்க போடுவீங்க இல்லையா? ஆனா காற்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பேயை கூட காத்துன்னு சொல்லுவாங்க. காத்து கருப்பு அடிச்சிடுச்சு அப்படின்னு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பேய்க்கு காத்து அப்படின்னு சொல்லலாம்னு அர்த்தம். சரியா? அப்போ அதனால அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அவ்வளவே போயிட்டா. நீங்க காத்துன்னு இமேஜின் பண்ணுங்க மாமா, பேயின்னு இமேஜின் பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டா. சரி நான் காத்துன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. காத்து பல காத்தாங்க இருக்கு, ஒரு காத்து தானே இருக்கு என்று கேள்வி கேட்டாள். நல்ல உதாரணம் தான். காத்து பல வகை இல்லை, காத்து ஒரே காத்து தான் இருக்கிறது. அது சரி கண்ணா, ஆனால் இந்த காத்து, அபிராமியிடம் சும்மா ஜாலிக்காக சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். அப்ப நீயும் காத்து நானும் காத்துன்னு சொல்ல வரியா? ஆமா, நீங்களும் காத்து நானும் காத்து, அப்படி புரிஞ்சுக்க வேண்டியதானே. காத்துல என்ன டிஃபரன்ஸ பாக்குறீங்க என்று கேள்வி கேட்டாள். ஓ அப்படியா? அப்போ எல்லா பேயும் ஒண்ணுங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு நீ காத்து கொண்டு வந்துட்ட. ஆமா மாமா, நீங்களும் நானும் ஒண்ணுதான், எல்லா பேயும் ஒண்ணுதான், காத்துன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் என்று சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுதம்மா. இந்த காத்து கப்படிக்குது, ஆனா இந்த காத்து என்று என்னை காட்டி வாசனையாக இருக்கின்றது என்று அவளை காட்டி இந்த காற்று நாறுதேம்மா என்று நான் கேட்டேன். அது அப்படித்தான் இருக்கும், ஆனா காத்துன்னு ஒத்துக்கிறீங்களா? அது ஒத்துக்கிறேன். எங்கும் இருப்பது எல்லாமா இருப்பது காற்று தான், அதுல எனக்கு சந்தேகமே இல்லை. ஆனா அந்த காத்து நாறுது, இந்த காத்து வாசனையா இருக்கே, எனக்கு ஏன் இது ஏன்னு எனக்கு புரியலையே என்று ஒரு வினாவை எழுப்பினேன். உடனே அவ சொன்னா, அது காத்துல உள்ள கோளாறு இல்லைங்க, காத்து எது மேல படுதோ அதுல உள்ள கோளாறுங்க. அவளையே அறியாமல் சொன்னது. சரியா? அப்போ அபிராமியாகிய உடல் மனம் புத்தி என்பதிலே காற்று படும்போது அது நாறுது. ஸ்ரீகாந்தின் உடல் மனம் புத்தியிலே அதே காற்று படும்போது மனம் வீசுகிறது. அப்படின்னா ஒன்னும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. வில்லத்தனம், ஹீரோ அப்படின்னு நிறைய வேஷங்கள் எது எடுத்துக்குதுன்னா அந்த காற்றே தான் எடுத்துக்கொள்கிறது. அப்போ காற்று ஒண்ணுதான், ஒரே காற்று இந்த எந்தெந்த உடல் மனம் புத்திகளை எடுத்துக்கொள்கிறதோ அதற்கேற்றாற் போல் அது நாறுவது, மனம் வீசுவதாகவும் நாறிக்கொண்டிருப்பதாகவும் டிஃபரெண்டா தெரியலாம். அது சும்மா தோற்ற மாத்திரமாக உங்களுக்கு தெரியுதே தவிர அது காத்தே இல்லைன்னு ஆயிடுமா? அட அதே காத்து தாங்க, வேற வேற காத்துன்னு ஆயிடுமா? இல்லைன்னா காத்து வேற வேற காத்துலாம் இல்ல.
அப்போ ஒரே காற்றுதான், இங்கு எங்கும் இருப்பது ஒரே காற்றுதான். அந்த காற்றுதான் எந்தெந்த உடல் மனம் புத்தியை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறதோ அந்த தன்மையை போல் உங்களுக்கு தோற்றமளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இது வெறும் மாயைக்காக தோற்றமாக தெரிகிறதே தவிர உண்மையில் அங்கு சுத்தமாக பரிசுத்தமாக இருக்கின்ற காற்று மட்டுமே உண்மையாக இருக்கின்றது. மாயையிலே தென்படும் போது அது கரப்டடான மாதிரி உங்களுக்கு தெரியலாம். அது தட் இஸ் நாட் அ ட்ரூத் ஆக்சுவலி என்ற ஒரு உண்மையை அவர் பேசும்போது தற்செயலா வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த பேசிஸ்ல நான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை வந்து நான் சொல்ல ட்ரை பண்றேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? உடலில் நீ இல்லை என்பதை மிக தெளிவாக உணர்த்தி விட்டீர்கள். திஸ் இஸ் நாட் a big task. அது ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும். சரி, உடல்ல நான் இல்லப்பா, அப்போ நான் எங்க இருக்கேன் என்று கேட்டால் மனசில் இருக்கின்றாய் என்று சொல்லலாம். இப்ப மனசு எங்கே இருக்கு என்று கேட்டால் மனசு எங்கும் இருக்கின்றது என்று சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. மனசு புத்தி சேர்ந்து சேர்த்துக்கோங்க. இந்த இடத்துல நான் இன்டெலெக்ட கொண்டு வரல, அதையும் கொண்டு வந்து நம்ம டீட்டெயிலா பேசலாம். இப்போதைக்கு நான் ஜாயின் பண்ணிடுறேன். சரியா? அந்த மனசு புத்தி அது எங்க இருக்கு என்று கேட்டால் அது எங்கும் இருக்கிறது. எங்கும் இருக்கிறதா? அது எப்படி இருக்கின்றது? அது காற்றை போல. அது இங்கே அங்கேனெல்லாம் இருக்காது. நீ உடம்புல இருக்கும் போதே கூட உன் உடம்புல இருக்கும் போதே உன் மனசை வச்சு நீ ஒரு உலகத்தையே உருவாக்க முடியுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிற மனசால எப்படி அமெரிக்காவை வந்து உருவாக்க முடிஞ்சது? அப்ப அது பறந்து விரிந்து எங்கும் இருப்பது. மனம்னு சொல்லிட்டாலே அது எங்கும் இருக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் என்ற ஒரு விஷயத்திற்கு வந்தோம். ஓ அப்படியா, மனம் எங்கும் இருக்கிறதா? சரி, ஓகே, அப்படின்னா அந்த மனசுதான் நானா என்று கேட்டால் இல்லை. அந்த மனதிற்கும் மனதை இப்போது காற்றுக்கு உபமானம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மனம் என்றால் காற்று என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே பல ஆயிரம் மனசுகள் இருப்பது போன்று உங்களுக்கு தென்படலாம். அதை முதல்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து மனம் புத்தியை நீங்கள் பேயாக இமேஜின் செய்யலாம் என்று சொல்லும் போது, அப்போ நீ வேற பேய் நான் வேற பேய் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுதே என்ற கேள்வி கேட்கும் போது, இல்லை இல்லை, பேய் என்று சொல்லுவதை விட காற்று என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் மிக அழகாக புரியும். எங்கும் எல்லாமா இருப்பது காற்று மட்டும்தான். அப்போ ஒரே காற்று ஏன் வந்து மணக்குது, ஏன் வந்து நாற்றம் அடிக்கிறது என்ற கேள்விக்கு நாம் செல்ல வேண்டும். அப்படி போகும்போது வெறும் மாயைக்காக, ஒரு தோற்றத்திற்காக, அப்பழுக்கற்ற தூய பரபிரம்மம் என்ற காற்றே மாயைக்காக இங்கே பல ஆயிரம் உடல் மனம் புத்திகளோடு விளையாடுகிறது. அந்த விளையாட்டில் ஒன்று நல்லது போன்றும் கெட்டது போன்றும் நாற்றம் போன்றும் மனம் போன்றும் தோன்றலாம். அந்த தோற்றத்தை அடிப்படையாக வைத்து அது உண்மை என்று நம்பிக்கொண்டு காற்றே கரப்ட் ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால் அது மூடத்தனமாகிவிடும். உண்மையில் காற்று என்றுமே கரைபடியாததுதான். அது கரைபடியாத அந்த காற்றே நீ என்று உணர வேண்டுமே தவிர அந்த காற்று மாயைக்காக எடுத்துக்கொண்ட மனம் புத்தி நான் என்று உணரக்கூடாது. அப்போ அந்த ஒரிஜினல் காத்து ஒண்ணுதான். அதுவும் சர்வஞன் தான். மனம் புத்தியும் சர்வ வியாபகம். சர்வஞன் கிடையாது, சர்வ வியாபகம். அப்போ பரபிரம்மம் சர்வ வியாபகமாக இருப்பது போல் ஜீவனின் மனம் புத்தியும் சர்வ வியாபகமாக இருந்தாலும் கூட, உடல் சர்வ வியாபகமா இருக்க முடியாது, மனம் புத்தி சர்வ வியாபகமாக இருந்தாலும் கூட அந்த மனம் புத்தி உண்மையில் நானாக இருக்க முடியாது. பரபிரம்ம உணர்வான அந்த ஒன்றே நானாக இருக்க முடியும். நானே பல்லாயிரக்கணக்கான இந்த மனம் புத்திகளாக இங்கே விரிகின்றேன் வெறும் மாயைக்காக. ஆனால் அந்த மாயையில முக்குண கலவை இருக்கும், மாயையில அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும், மாயையில வந்து வேற வேற தினுசா இருக்கும். எல்லா மாற்றங்களும் டுவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இந்த மாயையிலே நீ காணலாம். ஆனால் நீ மாயையிலே டுவாலிட்டி காண்ற என்பதற்காக காற்றே ரெண்டா இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு. ஒரே காத்து, ஒரே பிரம்மம், ஒரே பிரம்ம உணர்வே இங்கே பல்லாயிரக்கணக்கான உணர்வுகளாக மாயைக்காக பிரிந்திருக்கும் போது வேறு வேறாக தோன்றினாலும் உண்மையில் இருப்பது அந்த பிரம்ம உணர்வே, அதுவே நான் என்று புரிந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அப்போ நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்டா நான் பிரம்மமாய் இருக்கின்றேன் என்பதை பதிலாக இருக்க முடியும். எங்கும் இருக்கிறேன், எல்லாமாய் இருக்கின்றேன், பிரம்மமாய் இருக்கின்றேன் என்பதை பதிலாக இருக்க முடியும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். போதும்னு நினைக்கிறேன். என்ன புரிஞ்சிருச்சுன்னு வேணா நீங்க சொல்லுங்கம்மா.